शेयर करांगा कि रोमियो की किताब ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜੋ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। विश्वास करते हो? हालेलुया। विश्वास करते हो कि साडे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सानू ना सारे पापां तो मुक्ति दी है जेडे कि असीं पास दे विच कीते सी। अज साडे कोल एक उम्मीद है कि असीं उस नूं पुकार सकते हैं, कि असीं उस नूं कह सकते हैं कि सानू उस तो माफी दे। हालेलुया। क्योंकि पहला जो असीं मसीह नहीं सीगे, असीं नवां जीवन नहीं सी पाया, सानू नहीं सी पता कि असीं किस कोले पुकारना कि किन्नू कहना है कि साडे पापां दी सानू माफी दे। हालेलुया। तो असीं अज पुकार सकते हैं उस जिंदा खुदा नूं, जिंदा परमेश्वर नूं कि सानू ना सारे पापां तो की है माफी दे। हालेलुया। जिवें कि मैं तुहानूं पहलां दस के गया कि रोमन की किताब दी 6 दी पहली आयत दे विच मैं पढ़ांगा कि पापां कोलों मुड़ के मसीह च जाना सीखो। ते पहले ही वचन च लिखिया हुण असीं की आखीए कि पाप करन विच लगे रहिए कि किरपा बाहली होवे। वचन समझ आया? पंजाबी दे विच सी, बड़ा क्लीयर सी। की सी वचन? वचन की कह रहा है कि असीं की चाहुंदे कि साडे ते जिहड़ी प्रभु दी किरपा है वो बनी रहे, पर असीं की नाल पाप भी करी जाइए, नाल असीं की है दुनियावी चीज़ां भी करी चलीए, नाल साडी किरपा जिहड़ी प्रभु दी भी बनी रहे। की इदां पॉसीबल है? कि साडे प्रभु यीशु मसीह ने कीता सीगा कि जदों ओह आया सी ते उन्हें कहा सी कि मेरा परमेश्वर, मैं तां परमेश्वर दा पुत्तर हाँ, मैं जो मर्जी करी जावां ओहदी तां किरपा मेरे ते रहू, उन्हें तां मैनूं भेजिआ। कि उन्हें वो कीता? कि अज सानूं चीज़ करने की जरूरत है कि साडे ते नाल ते किरपा भी बनी रहे ओहदी, नाल तां असीं चाहुंदे कि सानूं वड्डियां वड्डियां ब्लैसिंग्स मिलण, नाल तां असीं चाहुंदे आ कि साडे ते कोई उंगल ना चुके, नाले चाहुंदे आ असीं कि हाँ जो हर एक चीज़ सानूं दुनिया दे विच है वो मिले, जो मर्जी असीं ऐश ना करिए, फ्रीडम ना करिए, सानूं कोई डर नहीं, ते नाले परमेश्वर भी साडे ते दया बना के रखे कि बाद दे विच कोई दुख भी ना आवे। कि इदां पॉसीबल है? नहीं है, इदां पॉसीबल नहीं हुंदा। असीं दो बेड़ियां दे उत्ते चल के कदे भी सवार नहीं हो सकदे, सानूं एक ते ही बहना पऊगा जे असीं सही मंजिल ते जाना। हालेलुया। सानूं एक दे विच ही बहना पऊगा। इसे तरह जां तां सानूं पाप छड्डना पऊगा ते जां फिर परमेश्वर दा पल्ला छड्ड दो ते दुनियावी चीज़ां करनी है। हालेलुया। क्योंकि जे तुसीं पाप करते रहोगे तो परमेश्वर की जिहड़ी किरपा, जिहड़ी उहदी दया तुहाडे ते बनी हुई है वो कदे भी बनी नहीं रहेगी। तो फिर तुहाडा चर्च दे विच आके हालेलुया आमीन प्रेज दा लगा के करदा कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो जिहड़ी किरपा उहदी वो तुहाडे ते उन्ना चिर ही है जिन्ना चिर तुहाडी जिंदगी बिल्कुल सही है। जिवें कि बाहर पोस्टर के उत्ते भी लिखिआ सच्चाई राह ते हक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जे असीं वो सारियां चीज़ां करांगे तो उस तो बाद भी असीं उम्मीद करते हैं कि हुण तुसीं अपने आप ते एक लाइव एग्जाम्पल लै लो। कोई भी मेरा भैन भरा है, ठीक है, एक हसबैंड वाइफ ही है, छोटी जी एग्जाम्पल लेना, हसबैंड वाइफ है, उन्होंने का आपसी रिश्ता है, ठीक है, वो एक दूजे तो की है डिपेंडेंट नहीं, एक दूजे तो कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं। हुण एग्जाम्पल के तौर पर है कि घर वाली कुछ कर रही है अपने घर वाले से, घर वाला कुछ भी नहीं कर रहा, घर वाला कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, कि घर वाला नैक्सट टाइम उम्मीद कर सकता कि मेरी घर वाली कुछ करूँगी, नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा। अगर उस तो बाद अगर उसकी घर वाली भी करना छड्ड दिंदी है, अगर उसका घर वाला उन्होंने कहना कहता है कि हाँ तू आ नहीं किया या मेरे लिए नहीं किया या नहीं किया, कि उन्होंने कहने का हक है? उन्होंने यही हक है क्योंकि उन्हें की किया, उन्हें भी तो कुछ नहीं किया। उस तरह साडा परमेश्वर का वचन कह रहा है जे तू पाप दे विच बने रहेगा, जे तू वही दुनिया दे विच बने रहेगा जिहड़ी तो मैं तैनूं मुक्त कीता ते मेरी दया तेरे ते कदे भी नहीं रुकेगी। हालेलुया। तां की है सानूं जिहड़ी अपनी लाइफ है वो बिल्कुल सच्चाई दे राह ते चलनी चाहिए है। ये जीवन औखा है, ये जीवन औखा है जो परमेश्वर ने सानूं दिता है, उन्हें सानूं मुक्ति दी है। ये जीवन औखा है पर जिहड़ी दुनियावी चीज़ां दे विच सानूं मिलदा ना वो खुशी तो बहुत वड्डी मिल जाती है पर कुछ समय नहीं मिलती। कदे किसी ने कहा कि अज मैं पूरी जिंदगी खुश ना, मैंने कोई दुख नहीं है। दुनियावी बंदा कोई भी तुहानूं मिले कह दे अज मेरे को करोड़ां पैसा, ठीक है, कि वो शांति ना सौ सकता है? जो शांति सानूं परमेश्वर दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। तो सानूं की है उन्हां सारियां चीज़ां दे विचों हट के उहदे विच बने रहण दी जरूरत है कि साडा परमेश्वर दा वचन की कह रहा है, वो सानूं की करन नूं कह रहा है, वो सानूं कह रहा है कि पापां तो मैं तुहानूं मुक्त कीता, उहदे विच ही दोबारा ना जाओ। जिवें कि दूजी आयत दे विच लिखिआ होया कि कदे नहीं असीं जिहड़े पापी दी कोलों मोए होण अगाहां नूं उसे विच कीकर जीवन जीएंगे। हुण देखो कि परमेश्वर ने सानूं याद कर दिता है
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਰਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ 100% ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੀ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜੋੜਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੂਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰੀ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੂਹਦਾ ਤੇ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮ ਟਾਈਮ
दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा महत्ता दे के कहते हैं कि ये वड्डी है, आ वड्डा है, आ दुख वड्डा है। नहीं यार मेरा आ चीज़ां यार मेरे दुख दे विच मेरी आ चीज़ां हो रही ने, मेरी जिंदगी मैसअप हुई पई है, खत्म हुई पई है, इसकी कोई उम्मीद ही है नहीं। प्रभु कहता जिथे सारियां उम्मीदां खत्म है, मैं आस ही तुहानूं उत्थों दिंदा। हालेलुया। जिथे सारियां उम्मीदां खत्म हो गईयां, प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तैनूं आस ही उत्थों दिंदा। पर साडा जिहड़ा मेन मकसद है, कई बार हुंदा ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਮਨ ਮੱਟੂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਨਵੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੁਮਨ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਕਰੂਗਾ ਕਦੇ ਜੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਭੈਣ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾ ਲਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਡੰਗਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਡਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਕੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਗੋ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਤਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ,
कि मैं अज उन्हें जुबान दे दी है, मैं जुबान तो मुक्कर नहीं सकता। परमेश्वर ने भी वो जुबान दी हुई है सानू कि जो मंगोगे तो दिता ही जाऊगा तुहानू, पर तुसी किस तरीके मंगया वो तुहाडे ते डिपेंड करता है। तुसी किस लालसा नाल मंगया या प्यार नाल मंगया या सिर्फ वडियाई करन दी महिमा करने लई मंगया, की कीता की है वो तुहाडे ते डिपेंड करता है। हालेलुया कि किस तरीके तुसी मंग रहे हो परमेश्वर को। मंगना भी जरूरी है पर मंग किस वे रहे हो वो भी जरूरी है। तो उस तो बाद ये भी देखने की जरूरत है सानू कि साडी जिंदगी सचमुच उस चीज़ के लिए काबिल है कि असीं मंग तां रहे हैं परमेश्वर को उस जिंदगी के लिए कि साडी उस जिंदगी पापां तो रहत है। असीं उही जिंदगी तो नहीं जी रहे जो पहलां सी, असीं उसे राहां ते तां नहीं चल रहे जो असीं पहलां चल रहे सीगे। असीं सिर्फ संडे दे मसीह दा नहीं, असीं सिर्फ मसीह चर्च दे विच आके तां नहीं बन रहे, असीं चर्च तो बाहर भी मसीह हैं। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਪੱਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। सॉरी पर कई बार असीं सिर्फ संडे के मसीह होंगे, असीं चर्च जाके सारा तो उच्ची रौला पाने कि अज मैं ही हाँ बस कला। हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड, खुदा दी महिमा होवे, ऐदा होवे ऐदा होवे ऐदा होवे। पर नहीं, संडे के मसीह कुछ नहीं कर सकते, संडे का मसीह कुछ नहीं कर सकता। सानू करने की जरूरत है हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, हर सैकेंड सिर्फ तो सिर्फ तुहाडी ज़बान तो वही शब्द निकलना जो तुहाडी पुरानी जिंदगी दे विच नहीं निकल रहे सी। तां तुहाडा पता लगेगा कि तुहाडी जिंदगी सचमुच परमेश्वर दे विच बदली है। तुसीं उही पापां दे वल नहीं जा रहे, उन्हां तो मुड़े हो ते मसीह च जाना सीख रहे हो। परफेक्ट कोई भी नहीं हैगा। जे मैं कहां मैं परफेक्ट ते खड़ के तुहानूं प्रचार कर रहा, खुदा दा वचन दस रहा ते मेरे वर्गा महान ही कोई नहीं हैगा ते नहीं, अज इस जगह ते आ ते सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दा। हालेलुया, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤ ਦੱਸ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਹੈ, पर एडी भी नहीं कि तुसीं बार बार करो तो बार बार माफ़ी मंगते जाओ तो कहो परमेश्वर अज फिर आ गलती हुई मेरे तो छड्ड दे, माफ़ कर दे कि परमेश्वर छड्ड दे मेरे तो आ गलती हो। जैसे किसी रेस्टोरेंट के भी काम करते हैं, असं उत्थे कोई मान लो एज ए शेफ काम कर रहे हैं, चलो एक बार चीज़ गलत बन जाओ, असं कस्टमर को कहते हैं चलो सॉरी, दूसरी बार कर कि तीजी बार कस्टमर उत्थे जाऊगा, कदे भी नहीं जाऊगा। तो इस तरह साडा परमेश्वर है, वो कहना तुहानूं एक बार मैं मुक्ति दे दी है, बार बार वो छुटकारे की जरूरत क्यों है। वो कहना मैं तुम्हें एक बार जो जीवन तुम्हें दे दिता है, तुम्हें बार बार मैनू पुकार के अपनी माफ़ी मंगने की जरूरत नहीं हैगी। सच्चे मन तो एक बार पुकारो तो तुहाडे पाप गुनाह माफ हो चुके हैं। हालेलुया। तो मैं अगे आयत दे विच जावांगा, 5वीं आयत दे विच कि जदों असीं उहदी मौत की समानता विच उहदे नाल जोड़े गए तो उहदे जीवित की समानता विच भी होवांगे। वचन की कह रहा है, कहंदे जे असीं दी मौत असीं उहनूं जाणदे सी कि हाँ वो की है मर गया, कबर के लै गए हैं, असी सानू उस चीज़ का पता है तो सानू इस चीज़ का भी विश्वास करना चाहिए कि सचमुच झूठ है। किन्ने जने में विश्वास है कि सचमुच जिंदा है, किन्ने जने में जो विश्वास है कि सचमुच की है उठाया गया सीगा, ते किन्ने जने विश्वास करते हैं कि दोबारा आऊगा। तो हुण मैं एक क्वेश्चन होर तुहानूं पुछना चाहना, तो किन्ने जने विश्वास करते हैं कि जदों वो आऊगा कि तुसीं बिल्कुल तैयार हो जाओगे कि तुहाडी जिंदगी दे विच कुछ भी गलत नहीं हैगा। किन्ने जने विश्वास करते हो कि अज तुसीं बिल्कुल तैयार हो। कोई कह सकदा सिर्फ कुछ हाथ ने, सिर्फ कुछ हाथ ने कि असीं बिल्कुल तैयार नहीं हैगे। तो सानूं जरूरत की है, सानूं तैयारी करने की जरूरत है। विश्वास तो कर दो ना कि वापस आ रहे, ये विश्वास तो करते हैं ना, तो भी विश्वास कर दो कि जदों वो आऊगा असीं उहदे नाल जाना, तो नाल जाण दे लई की फिर वही पहला वचन लागू हो जाता कि फिर असीं मतलब पाप भी करते रहिए तो नाले कहिए परमेश्वर माफ़ी कर दे, अज आया तो लै जा, कि जदों आऊगा असीं घुटने भार होकर दुआ करांगे तो सानूं लै जूगा। आऊगा पहला देख लूगा, पिछे देख तेनों माफ भी किया, तेनों सब कुछ किया कि तू उस जिंदगी नूं जो मैं क्या सी कीता, क्योंकि वो भी अनकी खुदा। हालेलुया।
ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚ ਅਣਖ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਵੀ ਜਾਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਓਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਬ ਧਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਬ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਪ। ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਇਆ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਂਡ ਤੇ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਓਕੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਮਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਵਰਲਡਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦਾ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਜੇ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਠਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਹਾਈਡ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਜ਼ ਵੀ ਤਦੇ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
छोटे छोटे चीज़ां होंदियां ने, जिवें कि असीं कल मीटिंग दे विच गए सीगे, ठीक है, मीटिंग दे विच गए असीं किवें किस मकसद नाल गए हां, कि साडा असीं गड्डी भरी है कि असीं पिकनिक ते चले सीगे? नहीं, साडा मकसद की सीगा, असीं करन की चले सी उत्थे? खुदा के बच्चों को लैके चले सीगे कि खुदा के नाम नूं असीं उत्थे जाके उच्चा चुक सकीए, असीं खुदा के नाम नूं उन्हां लोकां दे विच दस सकीए। जे असीं उत्थे जाके गड्डी दे विच लाया हुंदा, कोई भी वर्ल्डली म्यूजिक लाया हुंदा, ठीक है, अपने गल्लां कर फिरदे हुंदे, ठीक है, कि जो कल होया वो हुंदा, प्रभु ने कहना सी मेरे लिए चले नहीं, ये मेरे लिए सब तो बड़ा चमत्कार। ब्रदर सोनू भी सीगे, अमन मट्टू भी सीगे, है ना, ते आई थिंक सुखवीर ब्रदर भी सी, जो भी सीगे, ठीक है, ते सब तो बड़ी गवाही है परमेश्वर की, ठीक है, सबनूं पता है, इन्होंने लाइव देखिया गल। असीं नकोशिया तो जा रहे सीगे लिमासोल नूं, जो परमेश्वर के राह ते असीं चलदे हैं ना, तो उहदे स्वर्गदूत भी साडे अगे चलदे हैं। हालेलुया। ते असीं कल जा रहे हैं, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, तुसीं यकीन नहीं करना, क्योंकि दो ट्रैक होंगे, एक इधरली साइड, एक इधरली विचाले डिवाइड होंदा है, सही गल है। तो असीं जदों निकोशिया तो लिमासोल नूं जा रहे हैं, तो जदों लिमासोल तो निकोशिया नूं आ रहे सी, तुसीं यकीन नहीं करना, हर 1 किलोमीटर ते पुलिस की गड्डी सी, ते हरेक नूं रोक रहे सी। यकीन करोगे, तो मेरी भी गड्डी की स्पीड लिमिट थोड़ी सी मतलब उत्ते थले सीगी, ठीक है, तो मेरी साइड भी एक पुलिस वाली गड्डी खड़ी सी, ते परमेश्वर की किरपा, पता नहीं, मैनू नहीं पता मैं किदा, मैं नहीं करने वाला, परमेश्वर करने वाला, क्या मैनू भी नहीं पता लगे कि 2 गड्डियां मेरे मूहरे ऑटोमैटिक कित्थों आ गई, ठीक है, पता नहीं, उन्होंने उस गड्डी को हत्थ दे के पासे रोक लिया तो मैनू जान दिता। हालेलुया। यही गलबात नहीं, जदों असीं उत्थों वापस आए, जदों असीं उत्थों वापस आए हैं, जिस पासे पुलिस खड़ी सी, असीं उधरले रोड तो जो वापस आए हैं, तो जिन्नियां इधरलियां गड्डियां सी सारियां इधरली साइड। हालेलुया। ये सच्ची ते लाइव मैं कल देखिया अपनी अखां तो, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ हसदा भी ਹੁੰਦਾ सी, मैं देखो परमेश्वर की दया ते साडे किन्ने ते साडी किन्ने ते है, किरपा ਉਹਦੀ किन्नी है साडे ते, कि ਉਹਨੇ जिस समय जिस राह ते जाने सचमुच ਉਹਦੇ स्वर्गदूत साडी मदद करदे आ, सचमुच ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। पर जे असीं आप ही नहीं सही, जे ਹੁਣ ਅਸੀਂ आप ही ਉੱਥੇ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्यों? क्योंकि साढ़े परमेश्वर की कृपा साडे सी, साडा सत्तां दा मन एक सी, ते परमेश्वर की हजूरी सी, क्योंकि वचन कहता है जिथे एक जे एक तो वध मेरे नाम च जुड़नगे मैं उन्हां दे विच होऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की गवाही है। हालेलुया। मैं वापस फिर वचन ते आवांगा। हालेलुया। ते 6वें वचन दे विच जाऊंगा मैं। क्यों? जो असीं ये जानते हैं, जो साडी पुरानी मनुखताई ओने ओहदे नाल सलीब उत्ते चढ़ाई गई, कि पाप दा शरीर नष्ट हो जाए अते अगाहां नूं असीं पाप की गुलामी ना करिए। वो आया, साडे नाल जीवन बिताया, उन्हें मिनिस्ट्री की, सलीब ते गया, सलीब ते जाण तो बाद उन्हें सारे पापां तों सानूं छुटकारा दिता कि असीं उहदे विच उहदी गुलामी ना करीए। उन्हें सानूं आज़ाद किया हर एक चीज़ तो, कि असीं विश्वास करते सी आज़ाद है, कि असीं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सलीब दे उत्ते साडे ही पापां दे लई अपने आप नूं कुर्बान कीता सी, ते उन्हें सानूं आज़ाद कीता सी हर एक चीज़ तो, कि असीं विश्वास करते हैं इस चीज़ नूं, असीं विश्वास करते हैं इस चीज़ नूं। हालेलुया। ते अगे मैं वचन दे विच जावांगा। क्यों? जिहड़ा मोया उस पाप तो छुट के धर्मी ठहराया गया, परंतु जदों असीं मसीह दे नाल मोए तां सानूं निश्चय है जो उहदे नाल जीवांगे। हालेलुया। देखो वचन कितना वधिया है, कितना सानूं सिखाउण दी कोशिश कर रहा है कि जिहड़े निश्चय करनगे, जिहड़े विश्वास करनगे उहदे विच, उहनां नूं ही जीवन मिलेगा। जे एक भी शक विच आ गया तो दुनिया अपनी जिंदगी तबाह है। हालेलुया। सानूं जीवन भी उसी तरह तां मिलेगा कि साडा 100% परमेश्वर दे वाला है, साडी सोच परमेश्वर दे वाला है, साडा जी उठना, साडा बैठना, असीं गाना गाउने मेरा उठना मेरा बैठना, है ना, सब कुछ तेरे लिए है। सही गल है। उठना बैठना सचमुच ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। हालेलुया। कई बार साडी कहंदे नहीं हुंदे, उठना बैठने दे विच साडी उठनी किसी पासे होंदी है, साडी बैठनी किसी पासे होर होंदी है, बैठे असीं चर्च च ने, सोच किते होर होंदी है। हालेलुया। सोच दे विच ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ कि यार ਉਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ वाला ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ यार आ चीज़
क्योंकि जेड़ा मेरा भैन भरा अज इस जगह ते आया, विश्वास नाल आया, रिसीव करन आया, उन्हें रिसीव किया तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ होया। हालेलुया। तो मैं अगे वचन दे विच जावांगा 9 दे विच, क्यों जो असीं ये जानते हैं कि मसीह जो मुर्दियां विचों जी उठिया तो फिर नहीं मरदा, अगाहां नूं मौत दा उस ते वास नहीं हैगा। हालेलुया। कि जेड़ा परमेश्वर एक बार मुर्दियां विचों जी उठिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मौत का कोई अधिकार नहीं रहा कि वो साडे ते भी लागू होंदी है कि असीं परमेश्वर च बचाए गए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी ते साडे नाल भी लागू होंदा है कि असीं भी ਉਹਦੇ नाल ही जीवन नूं बताइए, क्योंकि मौत है जिहड़ा ਉਹਦਾ साडे उत्ते कोई अधिकार नहीं रहा। हुण ਉਹ अधिकार है जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह कोल है, परमेश्वर साडी यहोवा कोल है। हालेलुया। अगे वचन दे विच मैं जाऊंगा 10 दे विच, ਜਿਹੜੀ मौत उत्ते मोया ਉਹਦੇ पाप के कारण इक्को बार मोया, पर ਜਿਹੜਾ जीवन वो जिਉਂਦਾ है वो परमेश्वर के कारण जिਉਂਦਾ है। देखो कि कहना वचन कहता जिहड़ा मौत वो मोया ਉਹਦੇ पाप के कारण इक्को बार मोया, पर ਜਿਹੜਾ जीवन जिਉਂਦਾ है वो परमेश्वर के कारण। हम प्रभु यीशु मसीह ये तो है नहीं सीगा कि एक बार सलीब दे कुर्बान करते तो दोबारा फिर उठे फिर आए चलो जी मैं सलीब से दोबारा दो, अजी गल बनी नहीं है। एक बार ही तो सानू की जरूरत है कि सानू भी ये जरूरत है कि असीं बार बार परमेश्वर दे अगे जाइए कि सानू माफ कर। सानू जरूरत है जो असीं एक बार आ ही गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ माफी अपनी ਮੰਗ ही ਲਈ है, इकरार कर ही दिता कि साडा मुक्ति दाता है, तो फिर साडा जीवन किस तरह का होना चाहिए ते किवें सानू जीना चाहिए, ये साडे ते निर्भर करता है। कि मेरे वचन मैं प्रचार किया ठीक है, मैं तुहानू सिर्फ दस सकदा, उस तो बाद हुण तुसीं किस तरीके लै रहे हो तुहाडे ते डिपेंड करदा। हालेलुया। कि असीं बार बार ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाके गुरने पार होइए तो माफियां मंगीए कि एक बार बहुत, क्योंकि ਉਹਦੀ माफी एक बार ही बड़ी है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ दया है वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हर वक्त बनी हुई है। हालेलुया। खुदावंद दा धन्नवाद। तो मैं एक वचन लास्ट पढ़ांगा, मैनूं पता कि समा नहीं हैगा, वचन मैं होर भी शेयर करना सी बट आई नो कि समा नहीं हैगा, तो मैं सिर्फ एक छोटा जिहा एक वर्स तुहाडे नाल शेयर करांगा। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ठीक है। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕੁਦਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ परमेश्वर ਨੂੰ सौंप ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ परमेश्वर ਨੂੰ सौंप ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ, जो तुहाडी जिंदगी है तुसीं उहदे विच बचाए गए हो, तो सिर्फ उन सारियां चीज़ों नूं परमेश्वर दे अगे छड्ड दिओ, ताकि वो सारियां चीज़ां नाल परमेश्वर आप लड़ सकन, क्योंकि साडी जंग असीं आप नहीं लड़ सकते। जे असीं इन्ने ही महान होंदे तो साडा प्रभु यीशु मसीह नूं साडे कोल आके अपनी कुर्बानी देण दी कोई जरूरत नहीं सीगी। परमेश्वर नूं पता सी कि असीं वो चीज़ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जो भी अपने दुख ने, अपने तकलीफां ने, अपने पाप ने, एक बार माफ़ी मंगो तो उन्होंने चीज़ों के बार बार ना जाओ, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दया तुहाडे ते बनी हुई है, पर तुसीं आप ही उस चीज़ तो वांझे ना रहो, आप ही उस चीज़ तो वांझे ना रहो। फिर ना कहना कि वो मेरा भरा इन्ना अगे क्यों निकल गया, क्योंकि उन्हें सही किया हो तां निकलिया, तुहाडी जिंदगी सही नहीं सी, तुसीं तां इत्थे रहे। हालेलुया। तो सानू सब नूं ये चीज़ देखने की जरूरत है कि साडी जिंदगियां किदां दियां ने, साडी लाइफ किवें दी है, तो उस चीज़ के उत्ते साडा निर्भर करदा कि असीं किवें चलना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्नवाद है कि जो भी मैं वचन तुहाडे दस सकिया, तुहानूं सिखा सकिया, कि परमेश्वर की कृपा है कि असीं तुहाडे ते बने रहीए। आमीन।